विद्यार्थी मित्रों, આગળના ક્લાસ પ્રમાણે કૃદંત વિશે વાત કરતા હતા, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ એક કૃદંત સંબંધભૂત કૃદંત વિશે વાત કરી. સંબંધભૂત કૃદંતની અંદર બે પ્રત્યય હતા, ત્વા અને ય પ્રત્યય, જેમને આપણે સમજૂતી મેળવવા આજે આપણે બીજો પ્રકાર हेतुवर्त कृदंत विषे बात करीशुं. तो हेतुवर्त कृदंतनी बात करीए तो एमनी समजूती आपणे मेळवीए तो आपणे प्रश्न थाय छे के हेतुवर्त कृदंत केवो होय, हेतुवर्त कृदंत कोने कहेवाय, हेतुवर्त कृदंत केवी रीते बने, आवो प्रश्न आपने जोवा मळे छे. तो ए प्रश्न माटे सौप्रथम આપણે એમની વ્યાખ્યાની સમજૂતી મેળવીએ, વ્યાખ્યા લખીએ, પછી એમની સમજૂતી મેળવીએ અને ત્યારબાદ આપણે એમના વિશેનો વધારે ખ્યાલ જોવા મળશે. તો हेतुवर्त कृदंतની વ્યાખ્યાની વાત કરીએ तो व्याख्या छे हेतु बनाववा माटे हेतुवर्त कृदंत, हेतु बनाववा माटे हेतुवर्त कृदंत बने छे. आ कृदंतमां तुम प्रत्यय लगाडवामां हेतु बनावा माटे हेतुवर्त कृदंत बने छे. आ कृदंतमां तुम प्रत्यय लगाडवामां आवे छे. तो विद्यार्थी मित्रों, जेवी रीते आपणे આગળના કૃદંતમાં સંબંધભૂત કૃદંતની અંદર જે ધાતુ રૂપો આપેલા અને એ ધાતુ રૂપના अंते त्वा प्रत्यय लगाड़ी અને આપણે યોગ્ય સંબંધભૂત કૃદંતનું રૂપ આપણે મેળવેલું. એવી જ રીતે આ કૃદંતની અંદર હેતુ એટલે લક્ષ્ય, ધ્યેય, ટાર્ગેટ, જે આપણને ધાતુ રૂપ આપેલું છે એમની પાછળ તું પ્રત્યય લગાડીને हेतुवर्त कृदंतનું रूप बनावा माटेनो आपने टार्गेट એટલે કે ધ્યેય હેતુ આપેલું છે. તો એ હેતુ માટે સૌપ્રથમ આપણે ધાતુ રૂપો લખવા પડે. તો એ ધાતુ રૂપોની વાત કરીએ તો જે રીતે આપણે સંબંધભૂત કૃદંતમાં ધાતુ રૂપો લખતા હતા એ રીતે લખીશું. સૌપ્રથમ ભૂ ધાતુ, क्रू धातु, चल धातु, क्रीड धातु, वंद धातु, लिख धातु, खाद धातु, याच धातु, घोष धातु, पठ धातु, गण धातु, रक्ष धातु, ईक्ष धातु,
चूर धातु अनि ब्रह्म धातु। तो विद्यार्थी मित्रों धातु रूपो छे ए धातु रूपना अंते तुम प्रत्यय लगाड़ीशुं। तो आ तुम प्रत्यय लगाड़ता जे नवुं रूप बनशे तेमनी संबंधक हेत्वर्तन रूप बनशे। तो हवे आपणे जोईए भू धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता धातु रूप में परिवर्तन थई भवितुम। क्रू धातु कर्तुम। चल धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता चलितुम। क्रीड धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता क्रीडितुम। वंद धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता वंदितुम। आगर लिख धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता लिखितुम। खाद धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता खादितुम। याच धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता याचितुम। घोष धातु नी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता घोषितुम। पठ धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता पठितुम। गण धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता गणितुम। रक्ष धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता रक्षितुम। इक्ष धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता इक्षितुम। चुर धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता चोरितुम। ब्रह्म धातुनी पाछळ तुम प्रत्यय लगाड़ता भ्रमितुम शब्द बनतो जोवा मळशे। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते आपणे अलग अलग एवा धातु रूपोनी पाछळ संबंध हेत्वर्तननु तुम प्रत्यय लगाड़ता एमना द्वारा जे नवा शब्द रूप बनशे जेने आपणे हेत्वर्तनना नामथी ओळखी शकीशुं। तो आपणे विद्यार्थी मित्रों परीक्षा में एग्जामनी रूपे कई रीते पूछी शकाय तो आपणे कई रीते समजવું। तो एमना माटे परीक्षा में पूछाता उदाहरणना स्वरूपमां वात करीए तो आपणे अहींया बताव्युं छे के छात्रः पठितुं शालां गच्छति। छात्रः पठितुं शालां गच्छति। तो अहींया छात्र छे ए कर्ताना स्वरूपमां छे पठितुं ए अहींया हेत्वर्तनનું રૂપ બતાવ્યું છે। तो पठितुं शालां गच्छति। बीजું ઉદાહરણ જોઈએ शिक्षकः पाठयितुं
શાલામ ગચ્છતિ। તો અહીંયા શિક્ષક પાઠયિતું, પાઠયિતુંનો અર્થ થાય ભણાવવા માટે શાળામાં જાય છે। જ્યારે વિદ્યાર્થી છે, છાત્ર છે, એ પઠિતું એટલે કે ભણવા માટે શાળામાં જાય છે, જ્યારે શિક્ષક છે એ ભણાવવા માટે શાળામાં જાય છે। તો પઠિતું અને પાઠયિતું એ સંબંધ ઉત્પાદનનું રૂપ જોવા મળે છે। ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ છે કે ભગિની ચલચિત્ર દ્રષ્ટુમ ચલચિत्रगृहं। भगिनी चलचित्र द्रष्टुम चलचित्रगृहं गच्छति। तो અહીંયા तुम પ્રત્યયમાં તના અર્થમાં ટ લીધો છે। તો દ્રષ્ટુમ એ સંબંધક હેત્વર્ગનું રૂપ આપણને જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને આવા અલગ અલગ રૂપોના સ્વરૂપ સાથે જે વાત બતાવવામાં આવી છે એમાં હેત્વર્ગના રૂપોનું અહીંયા આપણને ખ્યાલ બતાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ, ત્રીજો પ્રકાર છે કર્મણી ભૂતકૃદન। આપણે અત્યાર સુધી બે કૃદંતની વાત કરી, સંબંધક ભૂતકૃદન અને હેત્વર્ગકૃદન। આજે આપણે ત્રીજો પ્રકાર વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, કર્મણી ભૂતકૃદન। તો કર્મણી ભૂતકૃદનની વાત કરીએ છીએ તો એમના માટે આપણે એક વ્યાખ્યા જોઈએ છે। કર્મણી ભૂતકૃદન કોને કહેવાય, કર્મણી ભૂતકૃદન કેવી રીતે બને, એમની પ્રાથમિક જો ખ્યાલની સમજૂતી આપણે મેળવીએ તો આપણને ખબર પડશે કે કર્મણી ભૂતકૃદનના રૂપમાં આપણે એમના વિશે શું લખી શકીએ। તો એમની વ્યાખ્યા છે સામાન્ય રીતે કર્મણી ભૂતકૃદનમાં ત પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। તો કોઈક વાર તની આગળ ઈ પ્રત્યય લગાડતા કર્મણી ભૂતકૃદન બને છે। એટલે શું? તો કર્મણી ભૂતકૃદનમાં મુખ્યત્વે આપણે બે પ્રત્યય લગાડેલા છે, બે ધાતુ રૂપો જોવા મળે છે, ત પ્રત્યય અને ઈ પ્રત્યય। તો આપણે એવું કીધું કે સામાન્ય રીતે કર્મણી ભૂતકૃદનમાં ત પ્રત્યય લગાડવામાં આવે, જેવી રીતે સંબંધ ભૂતકૃદનમાં ત્વા અને ય લગાડવામાં આવતું હતું, હેત્વર્ગકૃદનમાં તુમ પ્રત્યય લગાડવામાં આવતું હતું,
એવી જ રીતે કર્મણી વૃત્તિદંતમાં ત અને ઈ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। તો આપણે વ્યાખ્યા કહે છે કે સામાન્ય રીતે કર્મણી વૃત્તિદંતમાં ત પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે। માત્ર ને માત્ર ત પ્રત્યય લાગતા કર્મણી વૃત્તિદંત બને છે। તો કોઈક વાર ઘણીવાર એવું પણ બની શકે ત લગાડેલો હોય અને ત ની આગળ ઈ પ્રત્યય લાગ્યો હોય, એટલે કે ઈત પ્રત્યય લાગેલો હોય તો પણ કર્મણી વૃત્તિદંતનું સ્વરૂપ જોવા મળે છે। આ વાત આપણે પ્રાથમિક ખ્યાલ આપ્યો। તો એમની પ્રાથમિક ખ્યાલની સમજૂતી આપવા માટે આપણે શું કરવું પડે? તો સૌપ્રથમ આપણે ધાતુરૂપો લખવા પડે। સૌપ્રથમ આપણે ધાતુરૂપની સમજૂતી આપણે જોઈએ। દર વખતે દરેક કૃદંત આપણે લખીશું તો એક કૃદંત માટે દરેક ધાતુરૂપો આવશ્યક છે। તો એ ધાતુ માટે હું થોડાક ધાતુરૂપનું ઉદાહરણ આપું છું। ઉદાહરણ તરીકે ભૂ ધાતુ, કૃ ધાતુ, ક્રી ધાતુ, દા ધાતુ, નમ ધાતુ, મન ધાતુ, દ્રશ્ય ધાતુ, આ ધાતુ રૂપ આપ્યા। હવે આપણે જોવાનું છે કે ધાતુ રૂપ આપેલા છે, હવે એમાં ત પ્રત્યય કેવી રીતે લગાડવામાં આવે? તો આ કૃદંતને આપણે અભ્યાસ કરીએ એ પહેલા આપણે સૌપ્રથમ આપણે સંબંધક કૃદંતને યાદ કરવો પડે। અને એ સંબંધક કૃદંતને યાદ કરવા માટે એમની અંદર એક વ્યાખ્યાની સમજૂતી આપેલી કે વ્યાખ્યા એવી હતી કે કોઈ પણ એક વાક્ય આપેલું હોય જેમાં બે ક્રિયાઓ આપેલી હોય છે। સંબંધક કૃદંતની વ્યાખ્યામાં વાત કરીએ છીએ કે કોઈ પણ એક વાક્ય આપેલ છે જેમાં બે ક્રિયાઓ આપેલી છે, તેમાંની પ્રથમ ક્રિયા દર્શાવનાર ધાતુરૂપ આવી વ્યાખ્યા આપી। તો પ્રથમ ક્રિયા શું છે? તો કે પ્રથમ ક્રિયા જે છે એમાં મેં તમને એવું કીધું હતું કે પ્રથમ ક્રિયા જે હોય એ શબ્દનો પહેલો વર્ણ હંમેશા ધાતુરૂપના અર્થમાં લઈ શકાય। તો અહીંયા આપણે પહેલો શબ્દ જે છે એ આપણે ધાતુરૂપમાં લીધો। હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે કર્મણી વૃત્તિદંતમાં આવવાનું અને એમાંનો જે પ્રત્યય છે ત, એ ત પ્રત્યય લગાડવાનું। તો ભૂનું શું બની ગયું? ભૂત। એવી જ રીતે અહીંયા પહેલો પ્રત્યય ધાતુરૂપના અર્થમાં લેવાનો કૃ, કૃના અર્થમાં કર્મણી વૃત્તિદંતમાં પ્રત્યય લગાડવો ત, તો કૃનું કૃત બની ગયું। ક્રી પ્રત્યય છે તો અહીંયા ક્રી છે તો ક્રી શબ્દ લઈ લેવાનો અને ક્રીના અર્થમાં કર્મણી વૃત્તિદંતનું રૂપ લેવાનું ત, તો ક્રીનું કૃત બની ગયું। હવે દા શબ્દ છે, દાનું દત્ત પ્રત્યય બનશે। નમ, અહીંયા નમની જગ્યાએ ત લગાડી દો તો નમનું નત બની ગયું। મન છે તો મનની જગ્યાએ નની જગ્યાએ ત પ્રત્યય લગાડો તો મનનું મત પ્રત્યય બનશે। અહીંયા દ્રશ્ય, તો તના ઉચ્ચારણમાં ટ એટલે કે દ્રષ્ટ। તો જે શબ્દ હતો એનો પહેલો વર્ણ ધાતુરૂપના અર્થમાં લઈ અને એમના અંતે કર્મણી વૃત્તિદંતનું રૂપ ત પ્રત્યય લગાડતા આપણને અહીંયા નવું રૂપ જોવા મળ્યું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ હું તમને એક ચોખવટ સાથે કરી દઉં કે આ એકબીજાના સમાનાર્થી અથવા તો પર્યાયવાચી શબ્દ બનશે। સમાનાર્થી અથવા તો પર્યાયવાચી શબ્દ તો કઈ રીતે? તો ભૂ એટલે પૃથ્વી અને ભૂત પૃથ્વીનું ત, પૃથ્વી અને પૃથ્વીનું ત એ એકબીજાને સમાન છે,
માટે એકબીજાના સમાનાર્થી પર્યાયવાચી શબ્દ બન્યા. ક્રુ એટલે કાર્ય અને કૃત એટલે પણ કાર્ય, એકબીજાના પર્યાયવાચી શબ્દ બન્યા. ક્રિ એટલે કાર્ય અને કૃત એટલે પણ કાર્ય, જે એકબીજાના સમાનાર્થી પર્યાયવાચી શબ્દ બન્યા. દાનો અર્થ થાય દેવું અને દત્ત એટલે પણ દેવું. નમનો અર્થ થાય નમસ્કાર અને નત એટલે કે નત મસ્તકે, મસ્તક ઝુકાવીને નમસ્કાર. આ માટે સીધે સીધો નમસ્કાર, અહીંયા મસ્તક ઝુકાવીને નમસ્કાર. અહીંયા મન એટલે બુદ્ધિ અને મન એટલે આપણા વિચાર અને મત એટલે પણ આપણો વિચાર. દ્રષ્ટ એટલે જોવું અને દ્રષ્ટ એટલે પણ જોવું. તો આ રીતે જે શબ્દ છે એની પાછળ કર્મની ભૂતપૂર્વનો ત પ્રત્યય લાગતા કર્મની ભૂતપૂર્વ બને છે. તો એમના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ છે, હું ટૂંકમાં તમને બે ઉદાહરણ આપું કે રાજા ભોજ દિવંગત. અને બીજું ઉદાહરણ છે રામ વનમ ગત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બે ઉદાહરણ આપ્યા છે. આમાંથી આપણે કર્મની ભૂતપૂર્વનું રૂપ ગોતવાનું છે. તો રાજા ભોજ દિવંગત, તો જે શબ્દની પાછળ ત પ્રત્યય લાગ્યો તો દિવંગત, દિવંગતનો અર્થ થાય મૃત્યુ પામવું. તો ત પ્રત્યય લાગ્યો તો કર્મની ભૂતપૂર્વ બન્યું. રામ વનમ ગત, રામ વનમાં જાય છે. તો અહીંયા ગત એ પણ કર્મની ભૂતપૂર્વ છે, કારણ કે દિવંગતનો અર્થ થાય પણ જવું થાય અને ગતનો અર્થ થાય પણ જવું, એટલે કે એકબીજાના પર્યાયવાચી સમાનાર્થી શબ્દરૂપ બનતા રૂપને આપણે સંબંધ કસોરી કર્મની ભૂતપૂર્વના રૂપમાં ઓળખી શકાય. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કર્મની ભૂતપૂર્વનો પહેલો ભાગ જે ત પ્રત્યય લગાડતા રૂપ આપણને જોવા મળ્યું એમના વિશેની આપણે આજે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી. તો આમના વિશેનું પણ વાંચન લેખન તમે અવશ્ય કરતા રહેશો, જે પરીક્ષાની અંદર આ રીતે આપણને પૂછવામાં આવશે.